ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। गुरुस्तोत्रम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिः समारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरोः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देवा। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। కనకధార స్తోత్రం ఇప్పటికి అయిన వరకు
కలిపి చాంట్ చేద్దాం, నాతో పాటుగా చాంట్ చేసేయండి. అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ ముకులాభరణం తమాలం అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః ముగ్ధా ముహుర్విదధతి వదనే మురారేః ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలేయా सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षम् आनंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति यत्तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्दरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विशन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विशन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवदेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकाम्बरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायैः तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यैः श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै
పుష్ట్యై నమోస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై నమోస్తు నాళీక నిభాననాయై నమోస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై నమోస్తు సోమామృత సోదరాయై నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై. సద్గురువులు రెండో ప్రకరణలో, మొదటి ప్రకరణలో అంతా ఏం చేశారంటే, అమ్మా నీ కటాక్ష దృష్టి మాకు కావాలి, ప్రసన్నపూరితంగా నీ దృష్టి మా మీద పడాలి అని ప్రార్థించారు. ఎందుకు అబ్బాయి నా ప్రసన్న దృష్టి ఏంటి, ఏ రకంగా నీ మీద ప్రసరించాలండి అంటే, ద్రవిణాంబు ద్వారా. ద్రవిణాంబు ద్వారా అంటే ద్రవిణము, ద్రవిణం అంటే విత్తము అనే ప్రవాహం, అంబుధార అంటే జల ప్రవాహం. నీరి ప్రవాహం ఎలా అయితే మన పైకి వస్తే సంతోషిస్తామో ఆ రకంగా ద్రవిణ ప్రవాహం నా పైన కావాలి తల్లి అని ప్రార్థించాడు. ఎందుకు అబ్బాయి నీకు ఈ ఐశ్వర్యాన్ని ప్రార్థిస్తున్నావు కదా, ఎందుకంటే ఐశ్వర్యం నాకు పుష్టిని ప్రసాదిస్తుందమ్మా, ఆ పుష్టి కావాలి కాబట్టి నేను నిన్ను అర్థిస్తున్నాను అని ప్రాధేయపడ్డారు భగవత్పాద. అక్కడతో మొదటి ప్రకరణ కనకదారా స్తోత్రంలో అయింది. రెండవ ప్రకరణలో దీన్ని ఏమంటారండి అంటే ప్రపత్తి అంటారు. స్వామి పదే 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 అమ్మకి నమస్కరిస్తున్నారు. నమస్కారం చెబుతూ మాహాత్మ్యాన్ని చెబుతూ నమస్కారాన్ని చెప్తున్నారు. ఇటువంటిది శ్రీ మహాలక్ష్మి కాబట్టి నేను నమస్కరిస్తున్నాను, ఇటువంటి తల్లి కాబట్టి, ఇటువంటి తల్లి కాబట్టి అని చెప్పడం జరిగింది. లాస్ట్ క్లాస్లో 13వ శ్లోకం మనం స్టార్ట్ చేసాం, మధ్యలో ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు అది కంటిన్యూ చేద్దాం. రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ, నా తర్వాత రిపీట్ చేయండి. సంపత్కరాని సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్య దాన విభవాని సరోరుహాక్షి తద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే. మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. సంపత్కరాని సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్య దాన విభవాని సరోరుహాక్షి తద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే. టుగెదర్. సంపత్కరాని సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్య దాన విభవాని సరోరుహాక్షి తద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే. మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే. ఇందులో కూడా అమ్మవారి నమస్కారాన్నే కీర్తిస్తున్నారు స్వామి. ఎంత గొప్పది అంట లక్ష్మీదేవికి చేసే నమస్కారం, అది కవి గారు చెప్పాలనుకుంటారు. 3వ లైన్లో స్వామి చెప్పారు తద్వందనాని. తత్ అంటే ఆమె, అది. వందనాని, వందనాని అంటే బహువచనం.
ఆమెకి చేసే నమస్కారములు, వందనాన్ని ఏమేం ప్రసాదిస్తాయంట? సరే స్వామీజీ, తత్ అన్నారు కదా, ఆవిడెవరు? విష్ణువా, శివుడా, ఎవరు? ఆమె పేరేమైనా చెప్పారండి అంటే సరోరుహాక్షి. సరోరుహాక్షి అంటే పద్మము వంటి నేత్రములు కలిగిన శ్రీ మహాలక్ష్మి. సరస్సు నుంచి ఉదయించినది ఏంటండి? సరస్సు నుంచి ఉదయించినది పద్మం. ఆ పద్మం యొక్క రేకులంత కోమలంగా బ్యూటిఫుల్ షేప్. చాలా మంది అడుగుతారు, స్వామీజీ జనరల్ గా స్త్రీకి కానీ లేదంటే దేవీలకి కానీ వర్ణించినప్పుడు వారి నేత్రాలు పద్మపత్రాల్లాగా ఉంటాయి అంటారు కదా. కారణం ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే, పద్మపత్రం షేప్ పర్ఫెక్ట్ గా కంటి షేప్ లో ఉంటది. అంత అందంగా ఉంటాయి అమ్మవారి నేత్రాలు. మన సాహిత్యంలో అండి చదువుతాం కదా, అనేక రకాలైన గ్రంథాలు మనం చదువుతాం. సాహిత్యంలో సాముద్రికము అనే ఒక శాస్త్రం ఉంది. సాముద్రిక శాస్త్రము అంటారు. పూర్వకాలంలో అవన్నీ చదివితేనే ఆయన పండితుడు అనేవారు. అన్నీ చదవాలి. సాముద్రిక శాస్త్రము అంటారు. ఈ సాముద్రిక శాస్త్రంలో స్త్రీకి ఏ ఏ లక్షణాలు ఉండాలి, పురుషుడికి ఏ ఏ లక్షణాలు ఉండాలి, ముద్రలు అంటారు అన్నమాట. పుట్టుకతోనే వస్తాయి మనందరికీ. ఈ ముద్ర ఉంటే ఈ రకంగా జరుగుతుంది, ఇంత గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అని ఆ శాస్త్రం చెప్పేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీరామచంద్రుడు ఉన్నాడు అనుకోండి. శ్రీరామచంద్రుడిలోని మహత్తైన సాముద్రికం ఏంటండి అంటే ఆజాన బాహుడు అంటారు. రాముడి చేతులు ఉన్నంత పొడవైన చేతులు పుట్టుకతోనే ఎవరికి లేవు. ముద్రలే ఆ రకమైన ముద్రను సంపాదించాడు. ఆ కారణంగానే శ్రీరామచంద్రుడు మహావీరుడయ్యాడు. వీరుడికి ఉండవలసిన ముద్ర ఆ పుట్టుకతో వచ్చింది కాబట్టి ఆయన గొప్ప వీరుడు అయ్యాడు. ఇప్పటికి కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, శ్రీరాముడు లాంటి వీరుడే లేడు. తర్వాత చాలా మంది వచ్చారు, అర్జునుడు ఇత్యాదులు అందరూ వచ్చారు, కానీ రాముడే వీరుడంటే. భయం ఏంటో తెలియదు శ్రీరాముడు. ఎంతటి శత్రువు అయినా తన దగ్గర ఏం లేకపోయినా నిలబడే దమ్ముని వీరత్వము అంటారు. అలాగా అమ్మవారి యొక్క నేత్రాలు ఆ షేప్ లో ఉంటే ఆమె లక్ష్మీ జాతకరాలు అంటారన్నమాట. శ్రీ మహాలక్ష్మి సరోరుహాక్షి. సమస్త సాముద్రికం అంతా కూడా లక్ష్మిలో మనలో ఉండవా స్వామి అంటే ఒకటి అర అందరిలోనూ ఉంటాయి శుభలక్షణాలు. కొందరికి ముక్కు బాగుంటుంది, కొందరికి పంటి వరుస బాగుంటుంది, కొందరికి నేత్రం బాగుంటుంది, కొందరికి నుదురు బాగుంటుంది. కానీ అమ్మవారి విషయంలో మాత్రం సర్వ శుభలక్షణ శోభిత అంటారు. ఏమి ఇలా ఎంచటానికి లేదు, ఇదేంటమ్మా ఇలా ఉంది అనటానికి లేదు. సరోరుహాక్షి, అంతటి సౌందర్యాన్ని కలిగిన శ్రీ మహాలక్ష్మికి చేసిన నమస్కారాలటండి ఏమేం ప్రసాదిస్తాయంట? సంపత్కరాని. మొదటిది కామాలు పెట్టి చదవాలి. మొదటిది ఏంటండి అంటే శ్రీ మహాలక్ష్మి సంపత్తులని ప్రసాదిస్తాయి కాబట్టి నమస్కరించండి. లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాం, సంపద 8 రకాలుగా ఉంటది. వాటినే మనం అష్టలక్ష్మి రూపంగా హిందువులమి అర్చిస్తాం. ఆ 8 లక్ష్ములు ఉంటే ఫుల్లీ రిచ్ అన్నమాట. మనం అన్నీ ఉంటే మహాభాగ్యమే. కొంతమంది దగ్గర కొన్నే ఉంటాయి, కానీ షీ కెన్ బ్లెస్ ఆల్. ఇంకెవరి దగ్గరకో వెళ్ళకండోయ్. మీకు అష్టైశ్వర్యాలు కావాలండి అంటే మహాలక్ష్మినే అర్చించాలి. ఇంకేదైనా కావాలంటే ఇంకెవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళొచ్చు, కానీ అష్టైశ్వర్యాలు కావాలంటే అవే అష్ట సంపదలు అంటారు. ఈ అష్ట సంపదలని ప్రసాదించేది పూర్ణ ఐశ్వర్యవతి అయిన మహాలక్ష్మి. అందుకే 2 తెల్ల ఏనుగులు పెట్టుకుంటారు ఆమె పక్క.
తెల్ల ఏనుగు దేనికి సంకేతం స్వామి అంటే ఎవరూ పోషించలేని దానిని ఆమె పోషించగలదు. అందుకే ఎవరైనా సరే భరించలేని భారాన్ని నెత్తిన పెట్టుకున్నారనుకోండి, మన వాళ్ళు ఏమంటారండి అంటే అది వైట్ ఎలిఫెంట్ లా తయారైంది స్వామీజీ అంటాం. వైట్ ఎలిఫెంట్ అంటే మనం ఫీడ్ చేయడానికి సామర్థ్యం సరిపోవట్లేదు. కానీ అమ్మవారి దగ్గర వైట్ ఎలిఫెంట్లు ఉంటాయి. వైట్ ఎలిఫెంట్ అంటే ఏంటంటే షీ కెన్ ఫీడ్. అమ్మ ఎవరూ జగత్తులో పోషించలేని వస్తువును కూడా ఆమె పోషిస్తారన్నమాట. అది సంపద యొక్క పరాకాష్ట. ఎప్పుడైనా సరే సృష్టిలో ఎవరు పోషించలేరు, కానీ వాళ్ళు పోషిస్తున్నారండి అంటే ఇంక వాళ్ళు అష్టైశ్వర్యాలని కలిగినట్టు. అంతటి తాహత్తుని ప్రసాదిస్తారు జగన్మాత. సంపత్కరాని అంటే ఇది అర్థం, సంపత్కరాని. ఇంకా తద్వందనాన్ని, ఆమె వందనం మరొకటి ప్రసాదిస్తుందంట. అదేంటి స్వామీజీ? సకల ఇంద్రియ నందనాని. లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం, ఇది చాలా డీప్ మీనింగ్. సంపద యొక్క పరాకాష్ట ఏంటి స్వామీజీ? ఎందుకు మనందరం ఈ ఐశ్వర్యాన్ని, ఈ విభూతుల్ని ఆశిస్తున్నామండి అంటే ఇంద్రియ ఆనందం కోసమే. చిన్న టీవీ మాకొద్దు స్వామీజీ, పెద్ద ప్లాస్మా టీవీ కావాలంట. ఎవరి కోసమండి? ఈ ఇంద్రియాన్ని సంతృప్తిపరచడం కోసం. విశాలమైన కిచెన్ విత్ ఫుల్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలి స్వామీజీ అంట. ఎందుకు అబ్బాయి అంటే ఈ ఇంద్రియాన్ని సంతృప్తిపరచడం కోసం. బెస్ట్ బ్రాండెడ్ క్లోత్స్ కావాలి స్వామీజీ అంట. ఎందుకండి అంటే త్వగింద్రియాన్ని సంతృప్తిపరచడం కోసం. నైస్ శాలరీ కావాలి స్వామీజీ అంట. ఎందుకండి అంటే కావలసిన మానసిక కోరికలన్నీ తీర్చుకోవటానికి అవకాశం కలుగుతుంది కాబట్టి ఈ జీవిత పోరాటం అంతా దేనికోసం స్వామీజీ అండి అంటే ఇంద్రియ నందనాన్ని ఏవా, ఇంద్రియాలని సంతృప్తిపరచడం కోసమే కదండి. అయితే మరి స్వామీజీ ప్రతి ఇంద్రియాన్ని సంతృప్తి పరుస్తుంటే అది మరి కంప్లైంట్ చేయకూడదు కదా. కానీ మరణ ఆశాంతం వరకు, ఆఖరి శ్వాస పోయే వరకు కూడా ఇంద్రియాలు డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నాయి స్వామీజీ. వై? ఎప్పుడు డిమాండింగే. మరణ ఆశాంతం వరకు కూడా అవి తృప్తి చెందటం లేదు. హోల్ లైఫ్ ఐ డెడికేటెడ్, వాటిని సంతృప్తి పరచడం కోసమే నేను అంకితం చేసేసాను జీవితం కదా. భలేగా చేసేవరా నాకు అనకుండా ఇంకేదో కావాలరా అబ్బాయి అనే చచ్చిపోతున్నాయి. ఏం స్వామీజీ అండి అంటే ఈ ఇంద్రియ ఆనందాన్ని బాహ్య ప్రపంచం నుంచి సప్లై చేయాలి అని మనం ప్రయత్నం చేస్తామట. సమస్త వస్తువులలో సుఖం ఉంది అంటాం. ఆ వస్తువులన్నీ గ్యాదర్ చేసి పెడతాం. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఆ బ్రాండ్లన్నీ మారిపోయి ఈ ఇంద్రియాలు అంటే నో ఇవన్నీ పాత మోడల్ నాకు వద్దు, కొత్త మోడల్ పట్టుకురా. సరే వస్తువులు తృప్తినివ్వటం లేదో మరి ఇంకేం కావాలి, నీకేమిస్తే తృప్తి పడతావు అంటే వ్యక్తులు అంటదంట. ఆ వ్యక్తి అంటే ఇష్టం, ఆ వ్యక్తి అంటే ఇష్టం, ఈ వ్యక్తి అంటే వద్దు అనగానే మనం ఏం చేస్తాము? వాటిని సంతృప్తి పరచడం కోసం అది వద్దన్న వాళ్ళందరినీ బయటికి తరిపేసి అది కావాలన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడు హ్యాపీ అయినా అంటే వాళ్ళు ఆ దోషం ఉంది, వీళ్ళు ఈ దోషం ఉంది, నాకు ఇళ్ళు వద్దు, మళ్ళా మార్చేయండి. వస్తువులు, వ్యక్తులు, మూడవది పరిస్థితుల గురించి అడుగుతాయండి ఇంద్రియాలు. ఏమి ఇంత డల్ గా ఉన్నావు, ఏమి అన్హ్యాపీగా ఉన్నావండి అంటే పరిస్థితి మారిపోవాలి స్వామీజీ. ఈ పరిస్థితిలో నేను హ్యాపీగా ఉండలేను. పరిస్థితి మారాలంటే ఏం చేయమంటావు? నన్ను బీచ్కి తీసుకెళ్ళు అంట. అక్కడైతే ఆనందంగా ఉంటాను, మా ఇంట్లో కష్టంగా ఉంది. నన్ను పార్కుకు తీసుకెళ్ళు, నన్ను కాశీ తీసుకెళ్ళు, నన్ను రామేశ్వరం తీసుకెళ్ళు, నన్ను ఊటీ తీసుకెళ్ళు, పరిస్థితులు మార్చండి అంటే అవి మారుస్తాం. ఈ ప్రయత్నంలో 100 ఏళ్ల ఆయుష్ వాటిలో పోసేసాం.
ఇంద్రియాలని ఆనందింపజేసే ప్రయత్నం, జీవుడి పోరాటమే ఇది. కానీ ధర్మశాస్త్రం చెప్తుందండి, ఇది ఎలాంటి ప్రయత్నం అటండి అంటే ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడం అగ్నిలో ఆజ్యం పోయడం లాంటిది అంట. అగ్నిలో ఆజ్యం పోస్తే అగ్ని ఇంకా ప్రజ్వలిస్తాది తప్పించి అగ్ని సేషియేట్ అవ్వదు, ఆగిపోదు కదా. కానీ మనం పోస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకండి ఆజ్యం పోస్తున్నారండి అంటే అగ్నిని సంతృప్తి పరచడానికి స్వామీజీ అంట. అగ్ని అలా సంతృప్తి పడదు సరికదా, ఇంకా రెచ్చిపోతుంది. ఈ పొరపాటు మనం చేస్తున్నామని యయాతి అని మహాభారతంలో ఆయన కథ ద్వారా చెప్తారు వ్యాసులు. ఆయనకు 3 కుమారులైతే యయాతి షట్చక్రవర్తుల్లో ఒకడు. భూమండలాన్ని, భారత మండలాన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు 6గురినే చక్రవర్తులు అంటారు. దానికి ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది, అందరినీ చక్రవర్తులు అనరు. ఈవెన్ శ్రీరాముడు కూడా చక్రవర్తి కాదు. సగరుడు, మాంధాతుడు, పురూరవుడు, పురుత్సవుడు, ఈ యయాతి ఒకడు, హరిశ్చంద్రుడు ఒకడు. వీళ్ళు 6గురిని చక్రవర్తులు అంటారు. ఈ యయాతి సమస్త భూమండలానికి చక్రవర్తి అంటే ఎంత ఐశ్వర్యం ఉంటుందండి. ఆయనకి ఎంజాయ్మెంట్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎంత ఇష్టం అటండి అంటే భూలోకంలో సుఖాలన్నీ అనుభవిస్తూ అప్పుడప్పుడు స్వర్గానికి వెళ్ళేవాడట. అక్కడన్నీ రిక్రియేషన్ అన్ని అనుభవిస్తూ వస్తూ భలే భలే ఖుషిగా ఉండేవాడు. మనం ఎలా అయితే అప్పుడప్పుడు రిట్రీట్ కోసం అమెరికా వెళ్ళామండి, దుబాయ్ వెళ్ళామండి అంటాం కదండి. ఆ రకంగా యయాతి జీవితం అంతా లీడ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నీ డస్సిపోయాయి వార్ధక్యం. ఇంకా అవి అనుభవించే స్థితిలో లేవు. అంటే యయాతి అన్నాడంటే అయ్యయ్యో ఎంత పరిస్థితి జరిగింది అని 3 కొడుకుల్ని పిలిచి, మీ యవ్వనాన్ని నాకు ఇవ్వండి, నా వార్ధక్యాన్ని కొన్నాళ్ళు మీరు ఉంచుకోండి, నాకు ఇంకా అనుభవించాలని ఉంది ఇంద్రియ సుఖము అని అడుగుతాడు. 2 కొడుకులు రిజెక్టెడ్ అనేస్తారు. ఇంకా మేమేం చేయము పోపో అని. 3వ పుత్రుడు ఆ రోజుల్లో పితృభక్తి ఇదంతా అలవాటు కదండి జనానికి. సో 3వ పుత్రుడు అంటాడు, సరే నాన్నగారు మీ వార్ధక్యం నాకు ఇచ్చేయండి, నా యవ్వనం మీరు తీసుకోండి అంటే కొడుకు యవ్వనం తీసుకొని కూడా అనుభవిస్తాడు యయాతి భోగాలు, ఇంద్రియ భోగాలు. అనుభవిస్తూ ఆఖరికి ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటండి అంటే ఈ మాట, ఇంద్రియ కోరికలు నెరవేరుస్తూ వాటిని శాంతింప చేయలేము, ఇది అగ్నిలో ఆజ్యం పోసినట్టే అని అర్థమైన తర్వాత కొడుకుని పిలిచి నా పొరపాటును క్షమించని వాడు ఎవరాని ఆయనకి ఇచ్చేసి ఈయన వనానికి వెళ్ళిపోతాడు, తపస్సుకి వెళ్ళిపోతాడు. సకల ఇంద్రియాల్ని ఆనందపరచడం కోసం చేసిన ఈ ప్రయత్నాలు మరి ఎవరు స్వామీజీ సంతృప్తి పరుస్తారండి అంటే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు నిర్వచనం ఇచ్చాడు. ఆయన ఏమన్నాడండి అంటే ఇంద్రియ ప్రశమనకరం జ్ఞానం. ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరిచేవి వస్తువులు కాదు, వ్యక్తులు కాదు, పరిస్థితులు కాదు. మరి ఎవరటండి అంటే జ్ఞానం మాత్రమే సంతృప్తి పరుస్తుందట. ఇక్కడ ఉంది ట్రిక్. జ్ఞాన సముపార్జన ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి వాటికి అర్థమవుతుందంటే ఏంటి, సమస్త ఆనందానికి మూల బిందువు అంతర్గతంగా ఉంది కానీ బహిర్గతంగా లేదు అని విడ్రా అవడం నేర్చుకుంటాయి. ఇప్పుడు వరకు విచ్చలవిడి గుర్రాలు, కళ్ళాలు తెగిన గుర్రాల్లాగా ప్రపంచంలో పరుగులు తీసిన ఇంద్రియాలు అంతర్ముఖ అవటం, దాన్నే విత్డ్రా అవటం నేర్చుకొని ఆ మూల బిందువుని చేరుతాయి. ఆ లక్ష్మి పేరే జ్ఞానలక్ష్మి లేదా విద్యాలక్ష్మి. ఆవిడ సంపర్కం పొందే వరకు శాంతి లేదు జీవితంలో. ఎప్పుడూ అలజడే, ఎప్పుడూ ఆందోళనే. అది అందరికీ కామనే. మనం అనుకుంటాం నాదే దుఃఖమయమైన జీవితమేమో, కాదు. ఇంద్రియాలు వెంట పరిగెత్తిన వాళ్ళందరి జీవితము దుఃఖమయం. వాటిని వెనక్కి మళ్లించే శక్తి కేవలం జ్ఞానానికే ఉంది. అది ఇక్కడ అర్థమైతే అవి తిరిగిపోతాయి. ఇది ఒక సిస్టమ్ అండి. ఉపనిషత్తులో చెప్తారు కదా, ఇంద్రియాల పైన మనస్సు పైన బుద్ధి. ఆ బుద్ధిలో అర్థమైంది అంటే ప్రత్యేకంగా ఎఫర్ట్ పెట్టక్కర్లేదు, సహజంగానే ఇంద్రియాలు విడ్రా అయిపోతాయి. ఇక్కడ ప్యూరిఫికేషన్ జరగాలి బుద్ధి స్థానంలో. ఆ బుద్ధిని ప్రసాదించేది విద్యాలక్ష్మి.
సకలేంద్రియ నందనాని అంటే అక్కడి నుంచి తమలోనే ఆనందాన్ని పొందుతాయి. ఒక మహాత్ముడు నిర్వచనం ఇచ్చాడు. ఆనందం అంటే ఏంటండి అంటే వస్తు నిరపేక్ష పరంగా, అంటే ఎటువంటి వస్తువు పైన ఆధారపడకుండా మనంతట మనం సంతోషంగా ఉండడమే ఆనందం. ఎందుకయ్యా ఆనందంగా ఉన్నావు అంటే ఫలానా దాని వల్ల ఎవరిని ఏళ్ళెత్తి చూపకూడదు, నేనున్నాను ఆనందంగా. సకలేంద్రియ నందనాన్ని, ఆ మహాభాగ్యాన్ని ప్రసాదించేది విద్య, సకలేంద్రియ నందనాన్ని. ఇంకా తద్వందనాన్ని, అమ్మవారి వందనం అంట ఇంకో మూడవది ప్రసాదిస్తారు. అదేంటి? సామ్రాజ్య దాన విభవాని. విభవము అంటే ప్రకాశం, అపారమైన కీర్తి. ఎవరి వలన స్వామీజీ అపారమైన కీర్తి ప్రసాదిస్తుందట లక్ష్మి? సామ్రాజ్య. ఈవిడ్నే సామ్రాజ్య లక్ష్మి అని కూడా అంటాం. అదొక వరం అండి. మనం అనంతమైన పుణ్యం చేస్తే, లేదంటే మన తల్లిదండ్రులైనా పుణ్యం చేస్తే ఆ పుణ్య ఫలంగానే సామ్రాజ్యం లభిస్తుంది. సామ్రాజ్యం అంటే చక్రవర్తి భోగము లేదా చక్రవర్తి స్థితి, సామ్రాజ్యం. ఈవిడి పేరు లక్ష్మియే మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చారంటే ఊరు మొత్తం ఖాళీ చేయాల. మహారాజులు వస్తే అందరూ నమస్కారం 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 దాసోహం అనాలి. అలా చేయిస్తుందే ప్రజల్ని. ఆ లక్ష్మి పేరు సామ్రాజ్య లక్ష్మి. అమ్మవారికి నమస్కరిస్తే షీ కెన్ బ్లెస్. అది ఇక్కడ భగవత్పాదులు చెప్పాలనుకుంటున్నారు. లక్ష్మీమాత వందనం ఆ అనుగ్రహం కలిగించగలదు, సామ్రాజ్య విభవాన్ని. అంతేకాదంట భగవత్పాదుల చమత్కారం చూడండి. సామ్రాజ్య విభవాని అని రాయలేదు ఆయన, సామ్రాజ్య దాన విభవాని. దాన విభవాని అంటే ఇంకొకరికి మనం కూడా ప్రసాదించగలం సామ్రాజ్యం, అంత స్టేటస్ కల్పిస్తాడు. వీళ్ళనే ఏమంటారండి అంటే కింగ్ మేకర్లు అంటారు. పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు కింగ్ కన్నా కింగ్ మేకర్కి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుందంట. సామ్రాజ్య దాన విభవాని అంటే ఇంకొకరికి సామ్రాజ్యాన్ని కల్పించే స్థితి మనకి కల్పించగలవు లక్ష్మీ వందనాలు. సామ్రాజ్య దాన విభవం. పూజ్య స్వామీజీ స్వరూపానంద గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, మనం కలిగి ఉండటం ఒక ఎత్తు, కలిగి ఉన్న దాన్ని షేర్ చేసుకోవడం ఉంటదే, ఇది చాలా గొప్పదైన పవిత్రమైన వృత్తి అంటారు. అందుకే ఆయన లెక్చర్స్ లో చాలా మట్టుకు చెప్తుంటారు, యు మస్ట్ షేర్ ఇట్ అంట. అది ఏదైనా సరే. దాన విభవము అంటే అది ఒక లక్ష్మి. పెద్దవాళ్ళు అందుకే చెప్తారు కదండి, దానం చేయకపోతే అటండి ధనము లేదా ఐశ్వర్యము దొంగల పాలైనా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే బోలెడంత కూడ పెట్టాం కాబట్టి ఏదో ఒకరోజు దొంగలెత్తుకెళ్ళిపోతారు దానం చేయకపోతే. దొంగల పాలు ఒకవేళ దొంగల పాలు కాలేదనుకో, దొంగల పాలు కాకపోతే అంట రాజుల పాలు అయిపోతుంది. రాజుల పాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడింగ్ అవేవో రైడింగ్ చేసి అంత పట్టుకొని పారిపోతారు. ఇవన్నీ డబ్బుకున్న దోషాలండి. నిజం, సుభాషితంలో చెప్తారు, దొంగల పాలైనా అయిపోతుంది, దొరల పాలైనా అయిపోతుంది. లేదు అంటే మన పిల్లలైనా సరే, మన సంతానమైనా సరే, మనం బాగా రిచ్ అనుకోండి, దే ఫోకస్ ఆన్ వెల్త్. భజగోవిందంలో కూడా చెప్తారు కదండి భగవత్, పుత్రుల వల్ల కూడా భయపెట్టిస్తుంది డబ్బు. ఏంటి మా నాన్నగారు ఇంకా డిక్లేర్ చేయరు, వీళ్ళు రాయరేంటి, చంపేస్తారు. బాగా ఐశ్వర్యం ఉండి మనం ఇవ్వటం అలవాటు చేసుకోలేదు అనుకోండి, మన సంతానం వల్ల కూడా కాబట్టి ఒకటి సేఫ్ జోన్ ఏంటండి అంటే ధనానికి శోభ ఇచ్చేది దానము అంటారు. మరొక రహస్యం అండి చెప్తాను. ఉదాహరణకి మనకేదో కొంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అనుకోండి,
అది మనం హ్యాపీగా ఉండటానికి సరిపోతుంది. స్వామీజీ మేము మెయింటైన్ అవటానికి సరిపోతుందండి, మేమేం దానం చేస్తాం. ఎప్పుడైనా అవకాశం వచ్చింది అనుకోండి, దానం చేసి అవతల వాళ్ళు అడిగారు ఇవ్వండి అని, అప్పుడుకి మనకి కొంచెం కష్టం ఉన్నా, ఉదాహరణకి ఏదో 50,000 శాలరీ ఉంటే మనం ఒక 20,000 ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, కష్టపడే ఇచ్చేసాం. కానీ చిత్రం ఏంటో తెలుసా అండి, ఈ దానం చెయ్యటం వలన కలిగిన లోటు ఒక నెలలోనో 2 నెలల్లోనో కలిసిపోతుంది. కానీ మనం దానం చేసిన పుణ్యం మాత్రం మనకి వెంటాడుతుంది. కాబట్టి ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం కష్టమైనప్పటికీ కూడా మనం మానసికంగా రెడీ అయితే పరిస్థితిని కొంత అధిగమించగలుగుతాం. అది దానంలో ఉన్నటువంటి ఒక రహస్యం. ఇచ్చినప్పుడు కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంది దానం చేయటానికి ఒప్పుకోరు. దానము అనేది ఒక విభవము అంటున్నారు భగవత్పాదులు. ఒక విభవం అంటే ఒక కీర్తిని ప్రసాదించే కర్మ. సామ్రాజ్య దాన విభవాన్ని లక్ష్మీదేవి ఆ తాహత్తుని మనకి కల్పిస్తుంది. సంపత్కరాని సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్య దాన విభవాని సరోరుహాక్షి తద్వందనాని. హే శ్రీ మహాలక్ష్మి, నీ నమస్కారానికి ఇంత మహత్వం ఉందమ్మా కదండి. ఇందాక చెప్పిన 3 సంపత్కరాని సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్య దాన విభవాని పాజిటివ్ గెయినింగ్స్. పాజిటివ్ గెయినింగ్స్ అంటే లక్ష్మీదేవికి వందనం చేస్తే ఏమేమి వస్తాయో శంకర భగవత్పాదులు చెప్తారు. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారండి అంటే, లక్ష్మీదేవికి నమస్కారం చేస్తే ఏమేమి పోతాయి? ఈ 2 మనకి జీవితంలో ముఖ్యమైనవి. ఏమేం పోతాయంట? దురిత హరణ ఉద్యతాని. వాటన్నింటినీ ప్రసాదించటమే కాదు, మహాలక్ష్మి అంట కొన్నింటిని హరింప చేసేస్తుందంట, మన దగ్గర లేకుండా చేసేస్తుంది. ఏం లేకుండా చేస్తుంది స్వామి శ్రీ మహాలక్ష్మి అండి అంటే, దురితాలు. దురిత హరణ ఉద్యతాని. ఉద్యతాని అంటే వెరీ క్విక్లీ, వెరీ యాక్టివ్లీ హరింప చేస్తాదంట దురిత. స్వామీజీ, దురితము అంటే అర్థం ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే, కష్టం కలిగించేది అంతా కూడా దురితమే. పీడ కలిగించేదాన్ని దురితము అంటారు. ఇంత రణం అయిపోయింది స్వామీజీ చేతి మీద, క్యాన్సర్ వచ్చేసింది స్వామీజీ, ఫైనాన్షియల్ గా కొలాప్స్ అయిపోయింది స్వామీజీ, ఇవి అన్నారే, వీటన్నిటిని కూడా దురితాలు అంటారు. ఇవంట 5 ఉంటాయట. ఆ 5ంటినే మనము దారిద్ర్యాలు అంటారు. ఇవన్నీ రాశారండి మన వాళ్ళు పుస్తకాల్లో. ఐశ్వర్యం 8 రకాలుగా ఉంటారు, మొదటి క్లాసులో చెప్పుకున్నాడు. ఐశ్వర్యానికి ఆపోజిట్ ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే, ఐశ్వర్యానికి ఆపోజిట్ దారిద్ర్యం. ఇది 5 రకాలుగా ఉంటుంది. ఈ 5 రకాలుగా మనకి పీడిస్తారు. జీవుడి యొక్క ప్రయాణంలో కంటాలవి, ఆగిపోతాం, తేజస్సు కోల్పోతాం, బుద్ధి పనిచేయదు. అన్ని దారిద్ర్యాల్లోనూ ఫస్ట్ ర్యాంక్ దేనికి స్వామీజీ అండి అంటే, ఫైనాన్షియల్ పావర్టీ అట. ధనదారిద్ర్యం ఉంది కదండి, ధనదారిద్ర్యం అన్నింటికన్నా ఎక్కువ పీడిస్తుంది అంటారు. ఏం కొనుక్కోవాలన్నా అవ్వదు, ఏం తినాలన్నా అవ్వదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా అవ్వదు, సంఘంలో విలువ ఉండదు, ఇంట్లో గుర్తింపు ఉండదు. వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే, నో మనీ, జీరో బ్యాలెన్స్. ఇటువంటివి ఇంకో 4 ఉన్నాయి. రోగం ఒకటి. కాబట్టి ఈ 5 రకాలైన దురితాలని హరింపచేసేది అమ్మవారు. చూడండి అమ్మవారి యొక్క గొప్పతనం. 8 రకాలైన ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తాడు, వెల్ అండ్ గుడ్.
అట్ ద సేమ్ టైం ఈ 5 ఉండకూడదు. ఇవి ఉన్నాయి అంటే ఇవి ప్రకాశించలేవు. ఈ 5ంటిని కూడా ఆమె చేసి బయటికి వెంట పెట్టేస్తుంది. శత్రువు ఒకడు, రోగం ఒకటి, ధనలేమి ఒకటి, పరివారం లేకపోవటం అంటే ఎవరు నాన్న వాళ్ళు లేకపోవటం. ఇవన్నీ కూడా 5 రకాలైన దారిద్ర్యాలు అని చెప్తారు. వీటినే దురితాలు అంటారు పెద్దలు. లక్ష్మి ఉంటే ఈ 5 దురితాలు ఉండవు. స్వామీజీ నిజంగా అవసరమా, మనకి కంఫర్టబుల్ లైఫ్ అవసరమా అండి అంటే పెద్దవాళ్ళు అవసరం అన్నారు. స్వామి వివేకానంద అంటారు, నేను ఆకలితో ఉన్నవాడికి వేదాంతం చెప్పలేనంట. ఎందుకంటే వాడి అటెన్షన్ ఎప్పుడు కూడా మార్పోటకి భోజనం ఎలా సంపాదించాలి భగవంతుడు అని ఉన్నవాడిని బ్రహ్మచింతన చేయరా అంటే వాడి మనస్సు సహకరించదు. దురిత అపహరణ ఉద్యతాని. సో ఈ 2 శుభ లక్షణాలు కలిగినవి ఎవరు స్వామి అంటే తద్వందనాన్ని, అమ్మవారి వందనం. అయితే చేయండి స్వామి, ఇందులో తప్పేముంది, అమ్మవారికి నమస్కారం చేయండి అంటే భగవత్పాదులు అంటున్నారు, అలా కాదట. ఆయన అందం చూడండి, శ్లోకం రాసే అందం. మామేవ మాతరం అనిశం కలయంతు మాన్యే. ఇటువంటి లక్ష్మీ నమస్కారం అట ఎలా ఉండాలంట, అనిశం. అనిశం అంటే ఎల్లవేళలా, అనిశం అంటే రేయింబవళ్ళు అని అర్థం. అనిశం కలయంతు, కలయంతు అంటే నాతో పాటే ప్రయాణించుగాక. అనిశం కలయంతు. మామేవ, మామేవ అంటే నాయందు, రేయింబవళ్ళు సంపత్కరమైనటువంటి ఈ లక్ష్మీ నమస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను కలిగి ఉండుగాక. ఎవరిని ప్రార్థిస్తున్నావు? మాతరం, హే జగన్మాత, మై మదర్. మాతరం అంటే తల్లిని సంబోధించే విధానం. వందే మాతరం అంటాం. మాతరం. చూడండి ఎంత బాగుంది ప్రార్థన. ఈ లక్ష్మీ నమస్కారాలు రేయింబవళ్ళు నాతో పాటు ప్రయాణించుగాక. స్వామీజీ ఎందుకు ఇలా ప్రార్థిస్తున్నావండి అంటే మాన్యే. మాన్యే అంటే మాన్యులు, గౌరవింపదగ్గవారు, పూజ్యులు, పెద్దవాళ్ళు ఇది అవసరము అని వారు ఆచరించి నడిచారు కాబట్టి నేను కూడా అర్థిస్తున్నాను. జగన్మాత, నిన్ను నమస్కరించే భాగ్యం నాకు నిరంతరం కలుగుగాక. ఎంత మంచి ప్రార్థన చూడు. మామేవ మాతరం అనిశం కలయంతు. మాన్యే, మాన్యే అంటే గొప్పవాళ్ళందరూ ఈ పని చేశారు కాబట్టి నాకు కూడా ఆ భాగ్యం కలిగేలాగా అమ్మా నీవే నన్ను ఆశీర్వదించు. చూడండి, వినయానికి పరాకాష్ఠ. దేవుడికి నమస్కారం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇది నా నమస్కారం తల్లి అనట్లే శంకర భగవత్పాదులు. నీకు నమస్కరించే భాగ్యం నాకు నిరంతరం కలుగుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను. అంతటి మంచి హృదయం ఉంటే లక్ష్మీ కటాక్షం ఎందుకు కలగదండి? పరమ పావనం సద్గురువుల యొక్క హృదయం. సంపత్కరాని సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్యదాన విభవాని సరోరుహాక్షి తద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే. అనిశం అంటే రేయింబవళ్ళు కదండి. మన జీవితానికి లక్ష్యం 8వ అధ్యాయంలో స్వామి చెప్తాడు, శ్రీకృష్ణ ఆఖరి ఊపిరి పీల్చినప్పుడు కూడా భగవత్ స్మరణతో దేహం వదిలేయాలి. భగవన్ నమస్కారం ఎంతవరకు చెయ్యాలి, ఎలా చేయాలి స్వామి అండి అంటే భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తాడు, మాం అనుస్మర, నన్ను స్మరిస్తూ కలేవరం త్యక్త్వా, ఈ కలేవరాన్ని విడిచిపెట్టాలి అర్జున. అంటే ఎంత పూర్ణ భగవన్మయమైన అంతరంగాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి.
ప్రాణం పోతుంది అంటే ఆ ఎరుకలో కూడా శ్రీమన్నారాయణ అని నమస్కరిస్తూ దేహం మనం వదిలేయాలి. 1000 ఏమంటారండి తుమ్మెదలు, 1000 తుమ్మెదలు కుడితే ఎంత నొప్పి వస్తుందో జీవుడు దేహాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఐడియల్ గా అంత నొప్పి రావాలట, అంత కష్టమట ఈ రెండు వేరవటం. ఇదే సుఖస్థానం, ఇదే సుఖస్థానం, ఇదే సుఖస్థానం అని జీవుడు పోరాడు. శరీరం ఏమంటది, ఇంధనం అయిపోయింది, నేను పడిపోయిన బండి అంటది శరీరం. ఆ సెపరేషన్ అప్పుడు అంత పెయిన్ వస్తుందంట. 1000 భృంగాలు కుట్టినంత నొప్పి వస్తే అటువంటి సమయంలో కూడా మనం దేహం పడిపోతుందా, జీవుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడని చింత విడిచిపెట్టి నారాయణ స్మరణ మన హృదయం చెయ్యాలండి అంటే జీవితం అంతా ఎంత సాధన చెయ్యాలి. పూజ్య గురూజీ ఎప్పుడు చెప్తారు, జనరల్ గా ఈ సద్గ్రంథాలు భాగవతం భగవద్గీత చదివినప్పుడు దాందే ఉంది స్వామీజీ, ప్రాణం పోయినప్పుడు నాకు తెలిసిపోతుంది, నారాయణ 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 అనేసి దేహం విడిచిపెట్టేస్తాను. ఈ క్షణమే దేహం వదిలేస్తుందేమో, ఏ క్షణం విడిచిపెడుతుంది ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి ఎవరైతే జీవితాంతం సాధన చేస్తారో వారికి అలవాటు అయిపోతుంది భగవత్ స్మరణ. ఆటోమేటిక్ గా శరీరం పడిపోయినప్పుడు కూడా భగవత్ స్మరణే చేస్తుంటాడు ఆ జీవుడు. ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఆ క్షణంలో ఆ భాగ్యం, దాని అర్థం మామేవ మాతరం అనిశం కలయంతు అంటే రేయింబవళ్ళు మన హృదయం ఎప్పుడు కూడా ప్రపత్తిలో ఉండాలి. ఇది లక్ష్యం, ఇది టార్గెట్. అంతరంగానికి ఒక భాష, ఒక స్థితి ఉంటదండి మనందరికీ. అది ఎప్పుడు ఆ స్థితి, ఆ అంతరంగ స్థితి ఎప్పుడు కూడా భగవత్ శరణాగతిని కలిగి ఉంటే వారు జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకున్నట్టు లెక్క. వ్యవహారం అంతా చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అంతరంగంలో అది ఇది ప్రసాదించండి మహాత్మా, సద్గురు, భగవంతుడా, జగన్మాత అని చేసే ప్రార్థన. ఆ అనిశం కలయంతో ఉందే అది సాధించటం మాత్రం గొప్పదైన స్థితి. స్వామీజీ మీరు అంటున్నారు కదా, అది ఎలా ఇండికేట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు నా హృదయం భగవత్ చింతనలో ఉంది అని ఎలా ఇండికేట్ అవుతుంది, నాకేమైనా తెలుస్తుందా అంటే తెలుస్తుందంట. ఈవెన్ నౌ అది ఎప్పుడటండి అంటే, జనరల్ గా మనం ఏదో సంకల్పించి ఆలోచించి కార్యక్రమాలు పనులు వ్యవహారం అంతా చేస్తుంటాం కదండి. ఒక్కొక్కసారి మన మనస్సే మన ప్రమేయం లేకుండా ఏదో చేసుకుంటాం. పాటలు పాడుకోవటం, అండ్ మనం ఏం పాడని అన్నాం కానీ అది పాడుకుంటాం. లేకపోతే ఎవరి గురించి ఆలోచించటం కదండి. వీటిని ఏమంటాం మనం, ఎఫర్ట్లెస్లీ మైండ్ రివెల్ అవుతున్న స్థితులు. మనస్సు రమిస్తుంది, మన ఎఫర్ట్ లేదు కదా. ఆ ఎఫర్ట్ లేకుండా మనస్సు భగవంతుడి పైన తనంతటి తాను రమిస్తే వారి అంతరంగం ఈ స్థితికి వచ్చినట్టు లెక్క. ఏం రమిస్తుంది అనేది ఆ ఇండివిజువల్కే సంబంధించిన విషయం. మనకు తెలియకుండానే మన మనస్సు ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఈ నిత్యము చేసుకుంటది. అది సినిమా పాటలు పాడుకుంటది, సినిమాల గురించి ఆలోచించుకుంటదో, లేకపోతే మన పక్క పొరిగెట్టోళ్ళ గురించి ఆలోచించుకుంటదో, కాకపోతే హారాలు నగల గురించి ఆలోచించుకుంటదో, లేకపోతే నారాయణ కీర్తన పాడుకుంటూ, లేకపోతే నారాయణ స్మరణ చేసుకుంటూ, లేకపోతే ఆత్మచింతన మన ఎఫర్ట్ లేకుండా మన ప్రయత్నం లేకుండా చేస్తే ఆ అంతరంగం ఆల్రెడీ డెడికేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. దాని పేరు అనిశం కలయంతు అంటారు. ఇది సాధకుడి యొక్క టార్గెట్. సాధన చేస్తూ 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 ఉంటే మన కృషి ప్లస్ భగవన్నామం యొక్క మహిమ, గురువు యొక్క ఆశీర్వాదం, ఈ మూడు కలిస్తే లోపట అది సెట్ అయిపోతుంది. మన కృషి చేయాలి, ఖాళీ ఉన్నప్పుడంతా భగవత్ చింతన చేసుకుంటూ ఉండాలి. రెండోది, భగవత్ చింతన వ్యావహారిక చింతన లాంటిది కాదు కదండి, స్వయంగా బలం ఉంటుంది భగవన్ నామానికి. శ్రీరామనామం కావచ్చు, శివనామం కావచ్చు, ఏదే రెండు. మూడవది సద్గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం.
ఈ మూడు కలిస్తే ఈ అనిశం కలయంతు అనే స్థితిని అంతరంగం పొందుతుంది. అది పొందింది అంటే సాధన పరిపక్వమైనట్టు లెక్క. ఇది సాధించాలి. పెద్దవాళ్ళు చెప్తారండి, ఒకసారట అంతరంగం ఈ పావన స్థితిని పొందితే తర్వాత ఏ పరిస్థితుల వల్ల మనం బ్యాడ్ అయిపోయినా, అంటే చెడు దారుల్లో నడిచినా, చెడు ప్రవర్తన నడిచినా, ఆ లోపట 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 పూర్వ సంస్కారం ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడో ఒకసారి అది బ్రూటిఫై అయ్యి మళ్ళీ మహాత్ములుగా మారిపోతూ ఉంటాం. భాగవతం చెప్తుంది. ఈవెన్ కొన్ని జన్మల్లోనైనా అవ్వచ్చు, ఈ జన్మలోనైనా అవ్వచ్చు. ఆ లోపట అంతరంగంలో అది ఒకసారి ఆ రేఖ ఏర్పడిన తర్వాత పరిస్థితుల వల్ల చెడు, వాల్మీకి, అజామిలుడు ఇటువంటి వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలో అలాగే జరిగాయి. కంప్లీట్ గా బ్యాడ్ అయిపోయారు. ఏదో మహాత్ముడు గాలి వీచేసరికి మళ్ళా పుష్పం పోసారు. హృదయ కమలం వికసించి మళ్ళా భగవదాన్ని గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు వారు అయిపోయారు. దీన్నే అనిశం కలయంతు, ఆ స్థితిని ప్రసాదించు తల్లి అని లక్ష్మీదేవిని అమ్మ వల్లే అవుతుంది. తరువాత స్వామి ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారు? వెర్స్ నంబర్ 40. రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః సేవకస్య సకలార్థ సంపదః సంతనోతి వచనాంగమానసైః త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే. మళ్ళా యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః సేవకస్య సకలార్థ సంపదః సంతనోతి వచనాంగమానసైః త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే. యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః సేవకస్య సకలార్థ సంపదః సంతనోతు వచనాంగమానసైః త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే. ఈ శ్లోకం కూడా ముఖ్యమైనది. భజే, భజే అంటే యూ షుడ్ డూ అని యాక్చువల్గా అర్థం. భగవత్పాదులు మనందరికీ సలహా ఇస్తున్నారు, మీరందరూ ఈ భజన చెయ్యాలి అని. భజగోవిందంలో మనం చెప్పుకున్నాము, భజన అంటే సేవ అని ఒక అర్థం. వారిని సేవించండి, భజ గోవిందం. భజన అంటే భక్తి కలిగి ఉండటం, వారిపైన భక్తి కలిగి ఉండండి, భజ గోవిందం. భజన అంటే విచారణ చేయటం. విచారణ చేయటం అండి అంటే వారి గురించి విచారించండి, భజ గోవిందం అని అక్కడ 3 సార్లు ఉపయోగించారు భగవత్పాదులు అంటాం. ఈ శ్లోకంలో కూడా భజ అనేది చేయమన్నారు స్వామి. ఎవరిని భజన చేయాలి స్వామి? మురారి హృదయేశ్వరీం. మురారి అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు. ఆయన హృదయానికి ఈశ్వరి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జగన్మాతని, ఆ మహాతల్లిని భజన చేయండి కదండి. అయితే ఈ శ్లోకంలో భజన ఏంటండి అంటే సేవించండి అని ఆది శంకరాచార్యులు చెప్పారు. ఆమెకు సేవ చేయండి, శ్రీ మహాలక్ష్మికి సేవ చేయండి అనే పదాన్ని వాడతారు. మురారి హృదయేశ్వరికి సేవ చేయాలంట. ఎందుకు స్వామీజీ సేవ చేయాలి అంటే చెప్తాను. ఎందుకంట
యత్ కటాక్ష సముపాసన విధి సేవకస్య సకలార్థ సంపద. సేవకస్య సేవకుడు యొక్క సకలార్థ సంపద. సకలార్థము అంటే అన్ని రకాలైన శ్రేయస్సుని కలిగి ఉండటం అన్నమాట. ఫైనాన్షియల్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్వామీజీ, స్పిరిచువల్లీ వెరీ గుడ్ స్వామీజీ, సంఘపరంగా చాలా కీర్తి ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి స్వామీజీ, కుటుంబ పరంగా అన్ని బాధ్యతలు నెరవేర్చారు స్వామీజీ, దానము ఐశ్వర్యము ఈ విధమైన సకల అర్థాలని కల్పించే సంపద సేవకుడికి ఎవరు ప్రసాదిస్తారంట? సేవకుడికి యత్ కటాక్ష సముపాసన విధి, అమ్మవారి కటాక్షము ఈ సమస్త సంపదలని ప్రసాదిస్తారు. సకలార్థ సంపదలని ప్రసాదించేది ఎవరండి అంటే అమ్మవారి కటాక్షం. వారి అనుగ్రహం కలగాలి. స్కూల్లో కూడా అంతే. 60 మంది పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ కూడా టీచర్ 60 మందికి లెసన్ చెప్తారు, 60 మందికి అదే హోంవర్క్ ఇస్తారు, 60 మందికి అదే డైరెక్షన్ ఇస్తారు, ఇలా చదవాలి ఇలా చదవాలి ఇలా చదవాలి. దాని పేరు కటాక్షం కాదు, దాని పేరు అనుగ్రహ దృష్టి కాదు. ఈ 60 మందిలోనూ ఆ గురువు గారికి ఒకరో ఇద్దరో నచ్చుతారు. ప్రత్యేకమైన ప్రసన్నత, ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహం వారి మీద ఉంటారు. వారు ఎలా సంపాదించారు స్వామీజీ అండి అంటే సేవ. అందరితో పాటుగా చదవటము, క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆ విద్యార్థుల్లో ఉన్న లక్షణం ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే దే ఆర్ రెడీ టు సర్వ్. గురువుని సేవిస్తారు, సంఘాన్ని సేవిస్తారు, తనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా సేవ చేయటానికి రెడీగా ఉంటారు. అందరూ అలా రెడీగా ఉండరండి. మేము చక్కగా మేకప్ వేసుకున్నాము, ఇప్పుడు మళ్ళీ అటువంటి పని అంటే చాలా ఇది అవుతుంది, సో మేము కూర్చుంటాం, మీరు చేయండి. గురూజీ అంటారు కొంతమంది విద్యార్థులు అయితే గురువుల చేత కూడా సేవ చేయించుకుంటారు. అంత కంఫర్టబుల్ జోన్, కదలరు అందులోంచి బయటికి. గురువు గారు చేసిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది గురువు గారికి వాత్సల్యంతో. మరి ఇంక వాడికి ఏం విద్య వస్తుంది, ఏమి ప్రకాశిస్తాడు? సేవ అంటే తను చేయటానికి అందరికీ కూడా ఎవరు అడిగినా కాదని కొంతమంది మంచి హృదయం కల వాళ్ళకి ఈ లక్షణం ఉంటుంది. ఎప్పుడు అడగండి, వీఆర్ రెడీ టు సర్వ్. ఏ పని అన్నా మేము చేస్తామండి అంటే షాకులు అంటారా, వందలు చెప్పొచ్చు తప్పించుకోవడానికి. కానీ చేయటానికి ఒకటే ఒక మార్గం, అదేంటండి అంటే చేయడమే. పూజ్య గురూజీ స్వామి తేజోమయానంద సేవ చేయడానికి ఒకే ఒక మార్గం ఏంటండి అంటే చేయడమే. తప్పించుకోవడానికి మార్గాలు ఆలోచిస్తే అది వేరు. కాబట్టి సేవకుడికి ఈ సేవ అనే బుద్ధి ఉందే, ఆ సేవ అనే బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ప్రసన్నత కలుగుతుంది. అయితే ఆ కటాక్ష దృష్టి పొందడమే ఉపాసన విధి. విద్యార్థి యొక్క మెయిన్ లక్ష్యాన్ని ఎప్పుడు చేరినట్టండి అంటే ఉపాసన అంటే భగవంతుడిని సేవించటం, సద్గురువుల్ని సేవించటం. ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఈ ఉపాసన యొక్క విధి అంటే లక్ష్యం కావచ్చు, ప్రొసీజర్ యొక్క ఫలం కావచ్చు. ఏంటండి అంటే ఆ కటాక్షాన్ని పొందాలి. ఆ కటాక్షాన్ని పొందడానికి సహకరించింది ఎవరు? సేవ. సేవకస్య యత్కటాక్ష సముపాసన. అయితే దాన్ని పొందితే ఏంటి కలుగుతుంది స్వామి? ప్రత్యేక ప్రసన్న దృష్టి సద్గురువులది, భగవంతుడిది మన మీద కలిగితే లాభం ఏంటి స్వామి అండి అంటే సకలార్థ సంపద. సమస్తమైన అర్థ సంపదలు కలుగుతాయి. పూర్ణ ఐశ్వర్యవంతులం అవుతాం. అంతర్గతంగా బహిర్గతంగా నిత్యము తుష్టిని పుష్టిని కలుగుతాం. దాన్ని ప్రసాదిస్తుంది
ఆ అమ్మవారి యొక్క కటాక్షం. ఆ కటాక్షాన్ని ప్రసాదించేది విద్యార్థి యొక్క సేవా బుద్ధి. ఆహా, మరి మై డియర్ టీచర్, భగవత్పాద, శంకరాచార్యజీ, మేము సేవ చేస్తాం. మరి సేవ ఎలా చేయాలో చెప్పాలిగా, మీరు చెప్తేగా తెలుస్తుంది. గురుస్థానంలో మీరున్నారుగా. సేవ ఎలా చేయాలంట? యహ తనోతి వచన అంగ మానసైహి. ఎవరికైనా మనం సేవిస్తునేటప్పుడు ఇవన్నీ ఒకే సరళ రేఖలో ఉండాలి. ఏవన్నీ స్వామీజీ? తనుహు. తనుహు అంటే శరీరం అవైలబుల్ గా ఉండాలి. ఏమండి మాకు పలానా పని చేసి పెట్టండి అని అంటే, మానసికంగా నేను చేసేస్తాను స్వామి అంటే కుదరదు. ఫిజికల్ గానే చెయ్యాల. బాడీ అవైలబిలిటీ తనుహు. వచనం. వచనం అంటే వాక్. ఇక్కడ కూడా దోషం ఉండకూడదు. ఎదురుగా అంతా పెద్దవాళ్ళు, గురువు గారు, భగవంతుడు, తల్లిదండ్రి అని భజన చేస్తూ పక్కకు తిరిగి ఎప్పుడు పీడిస్తుంటారు మమ్మల్ని. అది చెయ్యు, ఇది చెయ్యి అని ఆ వచన సరళత్వాన్ని కోల్పోకూడదు. సరళత్వం అంటే ఒకే రేఖ. వచనం. అంగహ. అంగహ అంటే ఇంద్రియాలు. ఏ ఇంద్రియము కంప్లైంట్ చేయకూడదు సేవ చేస్తునేటప్పుడు. ఇది కొంత పరిపక్వతతో కూడిన అండర్స్టాండింగ్. ఫిజికల్ గా మనం చేసిన అది బాగలేదు, ఇది బాగలేదు అని కంప్లైంట్ చేయకూడదు. సేవ చేస్తున్నాము, బాగులేదు కాబట్టే. బాగోదు, ఏదో ఒకటి బాగోదు. రూపం బాగోలేదు, రంగు బాగలేదు, రుచి బాగలేదు, వాసన బాగలేదు, ఏదో ఒకటి బాగోదు కదండి. ఇంద్రియాలు కంప్లైంట్, మనకి ప్రేమ ఉంటే కంప్లైంట్ చేయదండి. మనకి ప్రేమ ఉంటే మరుగుదొడ్లు కడగటానికైనా మనం రెడీ. అక్కడేమైనా బాగుంటుందా? కానీ మన హార్ట్ ఉంది కాబట్టి మేము చేస్తాం, సేవ చేస్తాం. అంగ. తర్వాతది మానసైహి. మనస్సులో భావాలు కూడా డ్యామేజ్ అవ్వకూడదు. దీన్నే భావ సంశుద్ధి అంటది భగవద్గీత. ఎవరికైనా మనం సేవించినప్పుడు భావ సంశుద్ధి ఉండాలంట. భావ సంశుద్ధి అంటే మన యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు కూడా ప్యూర్గా ఉండాలి. లోపల ఒక భావం పెట్టుకొని బయట అంతా కార్యక్రమం చేస్తూ నిష్ప్రయోజనం. భావ సంశుద్ధి లేనిదే ఫలం రాదు. వేమన అదే అంటారు కదండి, గంగిగోవు పాలు గరిటెడైనను చాలు, కడవడైన నేల కరము పాలు. ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం అది. ఆచారం అంతా చేసి ఆత్మశుద్ధి లేకపోవటం అంటే మనస్సు మంచి భావాలు మనం పెట్టుకోకపోతే. ఇది ఒక అలవాటు అయిపోతుందండి. మనస్సుకున్న రోగం ఇంత అంత కాదు. దానికి నెగిటివ్ థింకింగ్ అలాగా అలవాటు చేస్తే, మొన్న ఒక సాధకుల్ని చూశాను, ఏమి చెప్పండి వాళ్ళకి, వాళ్ళని మందలిస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళకే తెలియదు, వాళ్ళ మనసుకి అదొక రకమైన అలవాటు అయిపోయింది, ఒక హ్యాబిట్ అయిపోయింది. ఓన్లీ టాక్ నెగిటివ్, థింక్ నెగిటివ్. ఇంకా ఎంత ఒకసారి ఈ చెడు అలవాట్లు మనసుకి అయిపోతే ఆ బలహీనతల నుంచి బయటికి రావు. కాబట్టి అత్యంత సున్నితమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ మైండ్. మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అందుకే పూజ్య గురుదేవులు ఏమంటారు, విజిలెంట్, అలర్ట్, క్వైట్, ఈ మూడు మనస్సుకు నేర్పించాలి. ఎప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండాలి. అదేం చేస్తుందో విజిలెంట్ గా ఉండాలి. నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివ్ వచ్చి, మనస్సు ఒకసారి దుఃఖమైనప్పుడు మనం దుఃఖం అయిపోకూడదు. ఆ దుఃఖానికి ఒక్క ఇంచు దూరం జరగాలి. ఎందుకు ఈ దుఃఖం కలిగింది, కారణం ఏంటి, ఆ కారణం దగ్గర ఆ వృత్తిని ఇలాగ తోసేస్తే మళ్ళీ మనస్సు శాంతం అయిపోతుంది, క్వైట్. దాన్ని ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ మనస్సు బలమైన మనస్సు, ఏకాగ్రత కలిగిన మనస్సు అవుతుంది. ఇటువంటి మనస్సు ద్వారా, ఇటువంటి అంగాల ద్వారా, ఇటువంటి వచనం ద్వారా, ఇటువంటి తను ద్వారా సేవ చేయాలి. చూడండి స్వామివారు ఎంత బాగా రాశారు.
యః తనోతి వచనాంగ మానసైః త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే. అటువంటి అంతరంగం ద్వారా మురారి హృదయేశ్వరి అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మిని సేవిద్దాం. సేవ ద్వారా ఆమె ప్రసన్న కటాక్షం మన మీద పడుతుంది. ఈ ప్రసన్న కటాక్షమే సకలార్థ సంపదలని ప్రసాదిస్తుంది. కాబట్టి వర్షిప్ హర్, సర్వ్ హర్, వర్క్ ఫర్ హర్. ఆదిమాత అందరికీ తల్లి. మనందరినీ వచ్చింది ఆమె గర్భం నుంచే. అమ్మ యొక్క ఆశీర్వాదం 3 లోకాల్లో ఎవ్వరూ ప్రసాదించలేరు. అదేం చిత్రమో ఆవిడెప్పుడు ప్రసన్నంగానే ఉంటుంది. మనం అటు టర్న్ అయితే చాలు. అది మన తల్లి అయినా కావచ్చు, జగన్మాత అయినా కావచ్చు. కాబట్టి ఆల్రెడీ వాటర్ వచ్చింది ట్యాప్ వరకు, ఎప్పుడూ ఉంటది. ఆవిడ కరుణా దృష్టి. ఆ ట్యాప్ ఓపెన్ చేయటం, మన పాత్ర నింపుకోవడం. కాబట్టి ఆమె కరుణా కటాక్షాలు మనందరి పైన నిత్యము పడుగాక, సకలార్థ సంపదలు సిద్ధించుగాక. ఓ భజన చేద్దాం జగన్మాతలు. అఖిల లోక పావని దేవి త్రిపుర సుందరి. అఖిల లోక పావని దేవి త్రిపుర సుందరి. ఆనందదాయిని దేవి జగదీశ్వరి. ఆనందదాయిని దేవి జగదీశ్వరి. ఆది మహాకాళి లక్ష్మి వాగ్దేవి రూపిణి. ఆది మహాకాళి లక్ష్మి వాగ్దేవి రూపిణి. వాగ్దేవి రూపిణి. ఆనందదాయిని దేవి జగదీశ్వరి. ఆనందదాయిని దేవి జగదీశ్వరి. ఆనందదాయిని దేవి జగదీశ్వరి. అఖిల లోక పావని దేవి త్రిపుర సుందరి. దేవి త్రిపుర సుందరి. శ్రీ జగన్మాత की జై. చిన్మయ మిషన్ ప్రతిజ్ఞ. టుగెదర్. పరస్పర గౌరవాభిమానములతో మేము ఒకే కుటుంబముగా నిలబెడతాము. మాలోను బాహ్య ప్రపంచంలోనూ ఉన్న అన్ని విధములైన అల్ప ప్రవృత్తులను, అసత్యపు విలువలను అనుక్షణము ప్రతిఘటించుటకు క్రమశిక్షణాయుతమైన సైన్యము వలె ధైర్యముతో పనిచేయగలము. ఉపయోగించు దానికన్నా ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయుచు, స్వీకరించిన దానికన్నా ఎక్కువగా దానము చేయుచు, మేము నిజాయితీతో, త్యాగ, సేవా నిరతితో ఉదార జీవమును కొనసాగింపగలము. మమ్ములను ధర్మ, ధీర, వివేక మార్గమును నిలిపించుటకై భగవంతుని అనుగ్రహమును కోరుచున్నాము. పరాత్పర, నీ అనుగ్రహమును, ఆశీర్వాదములను మా ద్వారా లోకమునకు ప్రసరింపచేయము. జనసేవయే జనార్దన సేవయని, దేశభక్తియే దేవదేవుని భక్తి అనియు మేము విశ్వసించుచున్నాము. మా బాధ్యతలను మేము ఎరుగుదము. వాటిని నిర్వహించుటకు తగిన శక్తిని, ధైర్యమును మాకు ప్రసాదింపుము. ఓం తత్సత్. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.